الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کائنات باجی نے آیت نمبر 35 تک کے آپ کے ساتھ میں جو ہے ریکیپ کروا دیا ہے اور ساتھ میں داعی اللہ کی جو ہے وہ خصوصیت بتائی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے. دیکھیے ابھی میں نے کائنات باجی، سائرہ باجی، ان لوگوں کی جو ہے آپ کے سامنے یعنی میں نے جو ہے تعریف کی اور واقعی وہ تعریف کے حقدار بھی ہے. تو کیوں؟ کیونکہ they are doing that نا، they are doing that work. So we all have to start with that work کیونکہ یہ امت وسط کی ذمہ داری ہے. وہ داعی اللہ ہے نا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، مگر جب بلاؤ گے تم اللہ کی طرف تو سب نہیں مانیں گے تمہاری بات. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے الٹی بات کر جائے لیکن اس کی الٹی بات کا جواب ہم کو سیدھے طریقے سے دینا ہے. ہم کو جو ہے اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے کیونکہ دین کا کام تو نفرت سے نہیں پھیل سکتا، محبت سے ہی پھیل سکتا ہے. تو ہم کو اچھی سے جو ہے ان کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ اچھے سے جواب دینا، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ درست ہوتا ہے، سامنے والا جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. ہمارے پاس ہماری بات کو پروف کرنے کے لیے دلائل بھی ہوتے ہیں مگر سامنے والا ڈھیٹ ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے ہم کو نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کرنا ہے بلکہ صبر سے کام لینا ہے، صبر کے ساتھ میں یہ کام کرنا ہے. اور یہ جو صبر ہے نا یہ سب میں نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی میں یہ کوالٹی ہے تو سمجھنا یہ بڑا خوش قسمت ہے. صبر سب میں نہیں ہوتا. وہ آیت نمبر 35 میں آپ کو کائنات باجی بتا چکی، صبر سب میں نہیں ہوتا. جس میں ہوتا ہے وہ بہت نصیب والا ہے، یعنی اس کی آخرت بہت اچھی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ جو صبر کی ہم بات کرتے ہیں نا، بعض وقت وہ جو ایک فیکٹر ہے نا شیطان جس کا نام ہے وہ ہم کو صبر کرنے نہیں دیتا. وہ ہمارا دماغ جو ہے وہ خراب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. دیکھو تم کتنی اچھی ہو، دیکھو تم کتنی اچھی بات بول رہے ہو، دیکھو تم دلائل سے بات کر رہے ہو، دیکھو سامنے والا کیسی بات کرتے، جاؤ لڑو جاؤ لڑو. تو یہ جو لڑانے کا ہے نا، یہ جو لڑانے کی حرکت ہے یہ شیطان جو ہے وہ سجاتا ہے انسان کو کہ میں صحیح ہوں، درست ہوں، میرے پاس دلائل ہے، لیکن اس کے باوجود سامنے والا مجھ سے جو ہے وہ یعنی اگلا جو ہے وہ غلط باتیں کر رہا ہے تو میں بھی اس کو سناؤں. تو یہ شیطان کا ایک وسواس ہے. اب جب یہ وسواس آئے، آیت نمبر 36 یہاں سے آپ کے لیے سٹارٹ کر دوں گی کہ جب یہ وسواس آئے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ شیطان سے ہم کو کون بچا سکتا ہے؟ شیطان سے ہم کو صرف اللہ بچا سکتے ہیں. حالانکہ شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہے لیکن اس کے لیے انسان میں ایمان ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے. then everything becomes easy. تو اب ریکیپ بھی کائنات باجی نے کروا دیا، میں نے بھی تھوڑا پچھلا کانٹیکٹ سمجھا دیا کیونکہ آج کی جو آیت نمبر 36 ہے جو ہم یہاں سے سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ اسی کے بارے میں بات بتاتی ہے. کیا؟ کہ شیطان صبر نہیں کرنے دیتا انسان کو. حالانکہ صبر بہت ضرورت کی چیز ہے ہر معاملات میں. آپ دیکھیے صرف دین کے معاملات میں نہیں، دنیا کے معاملات میں بھی ہم کو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور بعض وقت دنیا کے معاملات میں تو ہم صبر بھی کر جاتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دین کے معاملات میں ہم صبر سے کام نہیں لیتے. تو یہاں پر بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور یہاں جو فارمولا بتایا گیا ہے صبر کا فارمولا کہ اگر صبر نہیں ہوتا تو اس کا فارمولا ہے وہ آیت نمبر 36 میں ہے. انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں
وہ اور اما اگر ینزغنک اکسائے تجھ کو من الشیطانی شیطان کی طرف سے اکساہٹ آئے، کیا شیطان بھڑکانا سٹارٹ کر دے انسان کو، کیوں صبر کر رہے ہو، جاؤ تم بھی جا کے ریٹیلیٹ کرو، سامنے والا تم کو گالی گلوچ دے رہا ہے، سامنے والا تم سے بحث کر رہا ہے جبکہ وہ غلط ہے، تو ہمارے دماغ میں بھی آتا ہاں صحیح تو ہے، میں صحیح ہوں وہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ جو ہے مجھے اتنا ڈانٹ رہا ہے، اتنا تانا مار رہا ہے، تو میں صحیح ہوں تو پھر میں جا کے کیوں نہیں سناؤں۔ دیکھیے پیچھے ہم نے کہا باجی کی آواز چلی گئی، باجی آپ کی آواز بریک ہو گئی تھی بیچ میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے سیکنڈ ایک سیکنڈ۔ جی باجی۔ ٹھیک ہے ابھی دوبارہ انشاءاللہ ٹرائی کرتے ہیں، ورنہ پھر موبائل ڈیٹا پہ چلے جائیں گے، اوکے جی باجی جی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کیا جائے، اب شیطان جو ہے دماغ جو ہے خراب کر رہا ہے، تو یہاں پر فارمولا بتا دیا گیا ہے آیت نمبر 36 میں، وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ اکسائے تجھ کو من الشیطانی شیطان کی طرف سے اکساہٹ بھڑکانا، تو کیا کرے، نزغن کوئی اکساہٹ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ یہ کرو، یہ کیا ہے کہ پناہ طلب کر لو اللہ کی، انہو بے شک وہ کون اللہ وہ سمیع علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا۔ تو جب بھی کوئی مخالفت کرتا آپ کی یا برا بولتا آپ کو، تو دو چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ، ایک غم اور ایک خوف، ہے نا، انسان کو غم اور خوف ہوتا ہے، کوئی اگر آپ کو صحیح ہونے کے باوجود آپ کو کوئی برا بھلا بولے تو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، ایک ہوتا غم اور ایک ہوتا ہے خوف۔ لیکن اگر آپ کا رویہ اچھا ہوگا تو فرشتے آپ کا ساتھ دیں گے، یہ یاد رکھنا، بھلے سامنے والا آپ کو کچھ بھی بولتا رہے، مگر اگر آپ حق کے ساتھ بات کر رہے ہو، سنبھل کے بات کر رہے ہو، صبر کے ساتھ بات کر رہے ہو، تو فرشتہ آپ کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اور وہ انسان کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کا ایگزامپل پچھلے ہفتے دے چکی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک شخص ان کو برا بھلا بولتا جا رہا تھا، اللہ کے رسول کی محفل میں نبی کریم جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، سوچو آپ کوئی انسان حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے غلط باتیں سنا رہا ہے اور اللہ کے رسول جو ہے وہ مسکرا رہے، ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ تھی، پھر حضرت ابوبکر سنتے جا رہے، وہ شخص سناتے جا رہا، اللہ کے رسول کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، پھر یکایک جو ہے حضرت ابوبکر پر غصہ آ گیا، طاری ہو گیا، غصہ آ گیا، جب غصہ آیا تو حضرت ابوبکر سنانے لگ گئے اس شخص کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجلس چھوڑ کے نکلے یہ دیکھ کر۔ اتنے میں حضرت ابوبکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو پوچھا، ان کے پیچھے جا کر کے کہ یا رسول اللہ، وہ شخص جب تک مجھے برا بھلا بول رہا تھا آپ جو ہے مسکرا رہے تھے، جو ہی میں نے جو ہے اس کو برا بھلا بولنا سٹارٹ کیا، یعنی جواب دینا سٹارٹ کیا، تو آپ جو ہے ناراض ہو کے محفل چھوڑ کے نکل گئے، کیا بات ہو گئی ایسی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حضرت ابوبکر کو کہ جب تک تم خاموش تھے تمہارے طرف سے ایک فرشتہ جو ہے اس کو جواب دے رہا تھا، اسی لیے میں مسکرا رہا تھا، کہ برابر وہ اس کے منہ کو منہ لگا ہوا تھا، یعنی سوچو آپ وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا بول رہا ہے اور برابر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ اس کو کچھ جواب دے رہا ہے، یہ میں دیکھ رہا تھا تو میں مسکرا رہا تھا، لیکن جو ہی تم نے بولنا سٹارٹ کیا فرشتہ چلا گیا اور وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے میں وہاں نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہم کو سکھائی گئی ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں، حق پر ہیں، دلائل پیش کر کے بات کر رہے ہیں، سامنے والا ضد پر اکڑ رہا ہے، آپ کو جو ہے نا حق باتیں سنا رہا ہے، تو یہاں کیا کہا گیا ہے کہ آپ کیا کرو، فاستعذ باللہ، خاموش رہو۔ فرشتہ لگا ہے اس کو جواب دیتا جا رہا ہے، نان سٹاپ فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے، آپ کے ساتھ فرشتہ آ جائے گا، اللہ مقرر کر دیں گے، ہے نا؟ تو اگر یعنی چپ رہیں گے تو فرشتہ آپ کے ساتھ ہوگا،
یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اور اگر آپ اسٹارٹ کر دیں گے تو پھر فرشتہ چلا جائے گا اور شیطان آ جائے گا. سو آپ کے لیے دل کو سکون یعنی سکون آ جائے گا خاموش بھی رہو گے تو آپ. تو یہاں پر کیا کہا فرشتہ ہم کو ڈھاڈس بھی تو بناتا ہے. آپ نے وہ آیت پڑھے ہے نا لا تخافوا لا تحزن کہ نہیں ڈر نہیں غم کر ہے نا کیونکہ کوئی کسی کا رزق کم نہیں کر سکتا. دیکھیے تخاف اور تعزن کی بات ہوئی کہ انسان خوف کھاتا ہے کہ بھائی یہ لڑ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے غم کھاتا ہے نا. کوئی کسی کا رزق نہیں کم کر سکتا کوئی کسی کے نصیب کو بگاڑ نہیں سکتا. اگر وہ ناراض ہو رہا ہے بگڑ رہا ہے تجھے ہری کھوٹی سنا رہا ہے نہ حق نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا. جسٹ کیپ کوائٹ. ہر نفع نقصان اللہ کے پاس ہے. ہمیں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ہماری مخالفت ہوئی تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے آگے سچا ہونے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. بعض وقت ہم مال خرچ کر لیتے ہیں آسان ہے. بعض وقت ہم اپنا وقت بھی لگا دیتے ہیں. بعض وقت ہم مشقت بھی کر لیتے ہیں. لیکن جہاں عزت کی بات آتی ہے وہاں بہت ٹچی ہو جاتے ہیں کہ کسی نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے نا مجھے اس نے برا کیوں بولا. یہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے. مال خرچ کر دیں گے ٹائم دے دیں گے لیکن کوئی برا نہیں بولے ہم. فار ایگزامپل آپ اللہ کے راستے میں نکلے کوئی آپ کو چور بول دے آپ پورے راستے روتے جائیں گے. دیکھو ہے نا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہو اور کوئی انسان تو آپ پورے راستے روتے روتے جاؤ گے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں چور ہوں کیا میں امانت دار نہیں. ایسے بھی ہو سکتا ہے نا. پورے راستے آپ جائیں گے ایسا لڑائی جھگڑا شروع ایسے میں کیا کرے کہو اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں جو ہے وہ بخش دے. ایسی بات حضرت ابوبکر صدیق نہیں کی تھی ہے نا. کسی کے چور بولنے سے کوئی چور نہیں ہوتا تھا. جب مجھے کوئی بولتا جو ہے تو صحیح ہے پھر بھی ایسے کر رہی ہے جیسے میں اپنی بات کر رہی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض ہوتا ہے کہ اگر تم صحیح ہو پھر بھی تم خاموش ہو کیوں تم کر رہے ہو اتنا ان کے لیے ہے نا. تم صحیح ہو نا تم اپنی جگہ صحیح ہو تم کیوں کرتے ہو اور تم جو ہے کیوں ان کو خری کھوٹی نہیں سناتے وہ زبردستی اگر تم کو جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. لائک میں اپنی ایگزامپل دے دوں یا ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے ہم صحیح ہے سامنے والا غلط ہے چھوڑے ایسے لوگوں کو. تو اس وقت میں سوچتی ہوں کیوں جلدی کروں اگر میں صحیح ہوں تو ایک دن آئے گا نا وہ دن اللہ میری پوزیشن کلیئر کر دے گا. ہم کو صفائی دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے. لیکن بعض وقت ہم کس چیز میں لگ جاتے ہیں پتہ ہے صفائی دینے میں کہ میں صحیح ہوں اس کی صفائی دینے میں لگ جاتے ہیں. جسٹیفیکیشن جس کو کہا جاتا ہے. نہیں چھوڑ دو اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے اگر وہ غلط ہے تو اللہ اسے معاف کرے. اور اللہ نے قیامت کا دن تو رکھا ہے نا سب کا حساب ہو جائے گا. اللہ بتا دے گا میری پوزیشن کلیئر ہو جائے گی کون جھوٹا تھا یا کون لوگوں کو بہکا رہا تھا. کبھی کبھی آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ارے کلاسز میں جاتے ہیں نا قرآن پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا برین واش کر دیے. دیکھو ایسے بھی اکثر بولتے ہیں تمہارے فرینڈ سرکل میں ہوں گے جو خود کبھی قرآن نہیں سنے. تمہارے گھر میں کوئی ہو سکتا ہے کہ تم کو ایسا کہیں ارے وہ قرآن کلاس روز دوپہر میں نا تو ان کا نا ان کا برین واش کر دیا گیا سب برین واش ہو گیا. تو کون جھوٹا ہے یا کون لوگ بہکا رہے کس کو. لوگ اکثر بولتے ہیں آپ لوگوں کو ورگلاتے ہیں جیسے ان کلاسز سے لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے. آپ سن رہے ہو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں. ایسے اکثر وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کلاسز میں نہیں آتے ہیں کہ قرآن سے ان کے برین واش کیے جا رہے ہیں ان کو ورگلایا جا رہا ہے. ارے قرآن ہی تو پڑھا رہے ہیں ارے قرآن ہی تو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے قیامت کا دن ہے نا کھل جائے گی بات صحیح غلط سب کھل جائے گی. ضروری ہے کہ دنیا میں فیصلہ ہو اس بات کا سارے فیصلے دنیا میں ہو جائے کہ یہ ضروری ہے. پر بعض وقت اللہ دنیا میں بھی بات حق والی کھول دیتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا یہ. اور اگر نہ بھی کھولے تو اللہ کی حکمت ہے اس میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ سچا ہو کیونکہ اس نے اگر آپ کی کوشش قبول کر لی تب تو کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اللہ کے ساتھ سچے بننے کی ضرورت ہے. لوگوں میں کیا اپنی سچائی بیان کرنا ہے میں اچھی ہوں میں سچی ہوں میں جسٹیفائی کر رہی ہوں اپنے آپ کو. اللہ جانتا ہے نا اٹس اوکے. قیامت کے دن کھل جائے گی بات. کسی کے منہ نہ لگے کسی سے بھیڑے نہ. سچی بات بتانی ہے بتا دے. کوئی نہیں مانتا ہے ٹھیک ہے بھائی
نہیں مانتے آپ کی مرضی, لکم دینکم ولی دین. اس کا مطلب کیا ہے؟ لیے تمہارے تمہارا دین اور لیے میرے میرا دین. ٹھیک ہے, ڈے آف ججمنٹ ہے, آپ کو پتا چل جائے گا کون صحیح بات بول رہا تھا, کون جو ہے بری بات بول رہا تھا. لیکن ہم کو کسی کو کچھ بولنا نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ اتنی محنت کر کے یہاں بیٹھ کے نیکیاں کماتے ہیں, اب کیا ان نیکیوں کو ضائع نہ کرو, ان کو مینٹین رکھو تاکہ یہ ڈے آف ججمنٹ میں ہمارے کسی کام آ سکے. لیکن جب ہم ایسی کچھ حرکتیں کرتے ہیں, بحث کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح پروو کرنے کے لیے دوسروں کو بعض وقت برا بھلا بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اچھے کام ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. یس, نیکی برباد گناہ لازم. اور کیا تو ہم دین بتا رہے تھے, ہم کیا کرتے جسٹیفائی, ہم دین بتا رہے. ارے ایسا دین بتا کے دیکھیے آپ اپنے اخلاق سے گر جائے, یہ تو آپ کو دین نے نہیں سکھایا نا, یہ تو آپ کو نہیں سکھایا نا. آپ اچھے طریقے سے سمجھا دو, اگر وہ بھی انسان ہے, اللہ نے ان کو بھی ذہن دیا ہے, صلاحیتیں دی ہے, وہ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ سمجھ جائیں گے. اور اگر وہ انا کا مسئلہ بنا ہے, ضد کا مسئلہ بنا ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر, آپ کو کیا کرنا ہے, قالوا سلاما, لیونگ. 2-3 دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا قالوا سلاما, اس کا مطلب ہے وی آر لیونگ. میں نے آپ تک میسج پہنچا دی, اب دیکھتے ہیں ڈے آف ججمنٹ میں کون غلط ہے کون صحیح. تو دین کے لیے جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے. سو مورل ہم کو کیا ملا یہاں پر, اگر میں صحیح ہوں تو سچ اللہ ثابت کرے گا, لیکن اگر میں غلط ہوں تو اسلام کریکٹ کر لے اپنے آپ. یہاں پر موقع ہے دنیا میں, اگر ہم کو کوئی بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھائی آپ غلط ہو, تو آپ کو کیا کرنا ہے, ہاں صحیح ہو جاؤ. آپ کو ایسا لگتا ہے واقعی مجھے اصلاح کی ضرورت ہے, تو اس کو تکبر کا میٹر نہیں بنانا. اصلاح کرنا ضروری ہے, اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اینی ویز ہم یہاں پر کیا کرنے بیٹھے, ہم صحیح چیز سیکھنے بیٹھے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے تو بیٹھے. کبھی کبھی مجھے بھی کوئی جو ہے کہ ایسی انفارمیشن مل جاتی ہے کسی سے جو پہلے مجھے پتا نہیں تھی. صحیح ہے نا, میں بھی انسان ہوں, کیا am I supposed to know everything؟ کیا میرے پہ یہ لازم ہے کہ لبنہ باجی ہوں تو یس آئی ایم سپوز ٹو نو ایوری تھنگ؟ ڈونٹ فرگیٹ میں ہیومن بینگ ہوں, مجھے بھی کتنی ساری چیزیں نہیں آتی ہے. اور اسی لیے جتنے بھی علماء ہوتے ہیں, اسکالرز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں اینڈ میں جو عالم ہوتے ہیں, مفتی ہوتے ہیں, وہ اپنا فتویٰ دیتے ہیں, اس میں پھر اینڈ میں لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب, یا پھر اللہ نوز دا بیسٹ, اونلی اللہ نوز دا بیسٹ. ہماری جو کیپبلٹیز تھی, ابیلٹیز تھی, جو ہمارے علم میں تھا, ہم نے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر دی, بغیر جو ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی آئی مسٹ نو ایوری تھنگ. دیٹ از رانگ. ہر انسان کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں, سمجھ میں بات. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز گائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, لیکن جتنے بھی اسکالرز ہیں یا جو بھی ہیں, ان کی جو علم ہے ان کا بڑا محدود ہے, لمیٹڈ. ہر ایک کے لیے یہ ہے لمیٹڈ, بڑے سے بڑا اسکالرز کیوں نہ ہو, ان کے سب کے پاس جو ہے لمیٹڈ جو ہے وہ نالج. اللہ کے رسول کی بات جہاں آتی ہے تو وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز گائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. یس, یہاں پر ہم کو ایگزامپل بھی بہت بہترین شرما باجی نے دیے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی. اگر آپ دیکھیں اس محفل میں موسیٰ علیہ السلام سے جب کس نے کہا سب سے بڑا علم والا کون, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, میں, یعنی اس محفل میں میں, ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس علم تھا بھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی, کچھ ٹھیک نہیں لگی, اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم سے ایک زیادہ جاننے والا شخص ہے. لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام کا رویہ دیکھو, جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم سے بہتر جاننے والا ایک شخص ہے, تو وہاں ان کو جلن نہیں ہوئی. انہوں نے ایک انا کا مسئلہ, تکبر, یہ سب مسئلہ نہیں بنائے. امیڈیٹلی فوراً کیا کہا, اللہ مجھے اس سے ملنا ہے تاکہ میں اس سے بھی سیکھوں. یہ تڑپ ہونا ضروری ہے, یہ تڑپ ہونا ضروری ہے, تب جا کے آپ کریکٹ علم جو ہے وہ حاصل کریں گے. یہاں پر جو ہے میں یہاں آپ کے پاس یہ شو کرنے نہیں بیٹھتی کبھی بھی کہ مجھے کتنا آتا ہے, نہیں. میسج آپ تک پہنچانا ہے, صحیح بات آپ تک لانی ہے. کوئی بھی مجھے آتھینٹک انفارمیشن ملتی ہے, آئی فیل لائک شیئرنگ وتھ یو, کیونکہ مجھے یہاں یہ نہیں بتانا مجھے کتنا آتا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. مجھے میسج کو آپ تک کنوے اور جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے. جب آپ دین کا کام کریں, ہمیشہ دماغ میں یاد رکھنا, ہمیشہ جس کو آپ میسج ڈیلیور کر رہے ہو, ایک تو کبھی اس کو حقیر نہیں جاننا, اس کو جاہل نہیں
جاننا کہ مجھے آتا ہے، دیکھو میں زیادہ سمارٹ ہوں اور میرے سے اچھا تو کوئی نہیں ہے. نہیں، یہ تو ایک کبھی نہیں سوچنا. ہر علم والے پر اللہ نے ایک علم والا رکھا ہے. زندگی میں یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں ڈال دیجئے کہ ہر علم والے پر ایک بڑا علم والا ہے. تو کبھی نہیں سوچنا ارے میرے پاس تو ٹرانسلیشن ہے، میرے پاس تو پارے ہے، میرے پاس تو جو ہے وہ انیک قرآن کی آیتیں ایز اے ریفرنس ہے، انیک جو ہے کہ حدیثیں ہیں، تو میں اس سے بحث کروں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، جب آپ کلاسز میں آئے تو آپ کی نیتوں کو جانچ لیجئے کہ یہاں پر آپ کیوں آتے ہیں. کیا کسی سے بحث کرنے کے لیے مٹیریل جمع کرنے آتے ہیں تاکہ میں سامنے والے سے جا کے دین کے معاملات میں بحث کر سکوں؟ If that is the reason, that's not a good point. یہ اچھی چیز نہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں کیوں جاتی تھی سیکھنے اور میں کیوں سیکھ رہی ہوں، تو میں یہاں کہوں گی کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہوں اور دعویٰ کا کام کرنا چاہتی ہوں، یعنی اپنی بھی اصلاح کروں اور اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح کروں. یہ میرا مین مقصد ہے. علم حاصل کرنا یہ مقصد ہونا چاہیے، اور اس سے یعنی اس علم کو حاصل کروں، خود عمل کروں، دوسروں کو جو اس پر ابھاروں اور اس سے اللہ کی رضامندی پالوں. یہ مین پرپس ہونا چاہیے. This should be the main purpose. اپنی اصلاح، اپنے ارد گرد کی اصلاح، اپنے ارد گرد کی اصلاح، اور اس سے میں پالوں اللہ کی رضامندی. بس اس سے یہ نہ ہو کہ بھائی میں یہاں آ رہی ہوں، مٹیریل لے رہی ہوں، سامنے والے سے جا کے اب لڑوں گی. چلو ٹھہرو، میں اقرا کلاس آتی ہوں، وہاں سے میں مٹیریل لیتی ہوں اور اب سامنے والے سے جا کے بحث کروں گی. میں نے اپنے ہمیشہ سارے اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کبھی بھی دین کے معاملے میں بحث نہیں کرنا. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، ایک نا حق کا متلاشی ہوتا ہے جیسے میں ہوں، الحمدللہ مجھے حق ہی جاننا. اب مجھے وہ حق کسی سے بھی ملے میں اس کو لے لوں گی، اگر وہ صحیح ہے تو میں لے لوں. حق کا متلاشی. تو اگر ایسا شخص ہے نا، تو دیکھیے اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ بحث نہیں کرے گا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف بحث کرنے کے لیے، کہیں سے ان کو لگتا ہے مجھے تھوڑا سا علم مل جائے میں بحث سٹارٹ کروں. نہیں، کبھی نہیں کرنی. اگر آپ نے کسی کو کوئی صحیح بات بتائی ہے، اگر وہ لے لیتا ہے ویل اینڈ فائن. اگر وہ اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کالو سلام، I have done my job, that is مجھے آپ سے بحث نہیں کرنا. نو، میرا طریقہ کبھی بھی یہ نہیں رہا. اتنے لوگ، اب سوچے اگر میں 20 سال سے الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، 20-21 سال سے علم حاصل کر رہی ہوں اور علم شیئر کر رہی ہوں، حاصل کر رہی ہوں. سی واٹ ایم سیئنگ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت بڑی عالم ہوں، عالمہ ہوں اور مفتی ہوں. نو، میں علم حاصل کر رہی ہوں سینئر سے اور علم اسپریڈ کر رہی ہوں، آپ تک دے رہی ہوں. تو I'm still a طالب علم. میں یہ کہہ سکتی ہوں ریسرچر، متلاشی آف حق. I need حق and I want to share حق. This is the main purpose. دین کو سیکھنا سکھانے کا مین پرپس. تو آپ اس میں اگر کوئی بھی مجھے کوئی کبھی کبھی ہوتے ہیں ایسے ایک آدھا مل بھی جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے سارے اسٹوڈنٹس جو ہے ماشاء اللہ آپ جیسے جو ہے وہ سویٹ ہوتے ہیں اور باجی کی بات سن لیتے ہیں. ویسے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ پلیز آبزرو می کریٹیکلی. ہاں، آپ کو ہم ریفرنسز بھی دے دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے مل جاتے ہیں لوگ جو تھوڑا سا جو ہے حجتی ہوتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ بحث کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہم کبھی ان سے بحث نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، اٹس اوکے، اٹس اوکے. آپ نے جو بتایا ہے اٹس اوکے، ہم نے اس کو آپ کو بتا دیا جواب، آپ پھر بھی نہیں مانتے. اٹس اوکے، پرفیکٹلی آل رائٹ. دیر از اے ڈے آف ججمنٹ. وہی تو بات ہم یہاں کر رہے ہیں. ویل سی ٹو دیٹ. دیر از اے ڈے آف ججمنٹ. بحث تھوڑی کرنا ہے بھائی. یہاں ہم کو جو ہے اللہ کے بارے میں ہی ساری چیزیں ہیں نا، تو انشاءاللہ اللہ ہی فیصلہ کر دیں گے نا، کیوں بحث کرنا. سو مورل، اگر میں صحیح ہوں تو سچ اللہ ثابت کرے گا، لیکن اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کروں گی. الجھنا نہیں ہے لوگوں سے. لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے صبر، نرمی کی ضرورت ہے. زخم کھا کر بھی انسان مسکراتا رہے. جیسے کہ وہ سیلس مین کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ جو سیلس مین ہوتے ہیں وہ اپنا جو پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھو وہ گھر گھر جا کر کے، کبھی کبھی وہ ٹیلی فون پر بھی جو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. ہر انسان تھوڑی سنتا ہے. کوئی انسان تو فون کو بینگ کر دیتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے نا. کوئی انسان فون کو بینگ کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے فون نہیں کرنا ہم لوگوں کو یہاں، آپ کا تو یہی کام ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا. کوئی جھڑک دیتا ہے کبھی کبھی. ڈور آج کل تو بند ہو گئے، پہلے تو سیلس مین جو ہے گھر تک آیا کرتے تھے، بس وہ مسکرا رہے ہیں
اور کسٹمر از آلویز جو ہے وہ رائٹ یہ بولتے رہتے ہیں کیونکہ کسٹمر از دا کنگ فار دیم. کیسے وہ ہینڈل کر لیتے ہیں دنیاوی معاملات میں, ہے نا. تو آپ جو ہے یہ صبر اختیار کریں, ٹھیک ہے. زخم کھا کر بھی انسان مسکراتا رہے, دیٹ از اونلی فار دا سیک آف اللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر ریوارڈ دے گا. تو الحمدللہ یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 36 اینڈ اٹ از آل ریگارڈنگ. دیکھیے دعویٰ کا کام اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ آپ کو جو ہے اپنی جو ہے کہ اسپیچ میں نرمی لانے کی ضرورت تو رہے گی. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نفرت سے دین نہیں پھیلتا, کبھی نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے, چل آیت نمبر 36 کمپلیٹڈ. آیت نمبر 37 اب لیتے ہیں, یہاں سے تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. دعویٰ کی جتنی بھی آیتیں تھی وہ مکمل ہو گئی. باجی پلیز پوچھ لیجیے. تو آیت نمبر 37 اٹس اے لٹل ڈفرنٹ ٹاپک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. جی باجی سسٹرز پلیز مجھے بتائیں کہ آیت نمبر 36 تک ہم سب کو کلیئر ہے. باجی نے بہت ڈیٹیل میں کروایا ہے ہمیں. جی الحمدللہ باجی. الحمدللہ. چلیے 37 نمبر کی آیت لیتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے, آیات مینس نشانی, اس کی یعنی اللہ. سو اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ اللیل رات, والنہر اور دن, سمجھ میں آئی بات, والشمسی اور سورج, والقمر اور چاند, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. ٹھیک ہے, رات اور دن, اور پھر رات اور دن جو چینجز ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ سورج چاند کی وجہ سے. تو نیکسٹ حصے میں دیکھیے جہاں رات دن کی بات آئی تو نیکسٹ سورج چاند کی بات آئی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ سورج, یہ چاند, یہ رات دن ہونا, یہ ایک بات یہاں پر بتا دی. پھر جو ہے لا نہیں تسجدو, تم سجدہ کرو, للشمسی سورج کے لیے, ولا للقمری اور نہ ہی قمر کے لیے یعنی چاند کے لیے. یہ ہم کو یہاں پر کیا بات پتا چل گئی؟ کیونکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ سورج, یہ چاند, یہ عبادت کے لیے تھوڑی ہے. تم اگر سورج اور چاند کو دیکھو تو پھر تم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ کی, جس نے ان کو بنایا. یاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے سمجھایا تھا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے اتنے وہاں پر جو قبیلے اور جو کنبے تھے وہ سب یعنی ہر ایک گلی کوچے میں ایک معبود, اور میکسیمم آپ دیکھیں وہ لوگ میجورٹی جو ہے وہ سورج چاند ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر ویسے سمجھایا کہ دیکھو تم جو ہے وہ سورج کو یا تم چاند کو مانتے ہو لیکن یہ تو صبح ہوتے ساتھ چھپ جاتا ہے نا, اور یا تم سورج کو مانتے ہو تو یہ تو شام ہوتے ساتھ چھپ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تم ستاروں کو مانتے ہو تو یہ صبح تک کے چھپ جاتا ہے. میرا رب تو چھپنے والا نہیں ہے. تو اگر تم یہ سورج چاند ستارے دیکھتے ہو تو یہ اللہ کی ہی نشانیاں میں سے ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. تم کو اگر ان کو دیکھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اتنے بڑے ہیں, یہ اتنا یعنی پاورفل ہیں, تو ان کو بنانے والا کس طریقے سے پاورفل ہوگا, ان کو بنانے والا کتنا پاورفل ہوگا. اور ہم کو جو ہے کریشن میں پھنسنا نہیں, کیونکہ سورج چاند ستارے یہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہے. We worship the creator and not the creation. یہی ہے دین اسلام. What is دین اسلام all about? توحید. شرک سے باز آ جاؤ. آج بھی کتنی قوم ہے, آپ دیکھو سورج چاند جو ہے اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس غلط نوشن کو دور کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے, یہ کیا کر رہے ہو تم سورج چاند ستارے کی پوجا کر رہے ہو, تم سورج چاند ستارے کو معبود مانے ہو. حالانکہ سورج چاند ستارے کی حیثیت کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَرُ, اور اس کی آیتوں میں سے ہے رات اور دن, والشمس اور سورج, والقمر اور چاند. لا تسجدو, اور نہیں تسجدو تم سجدہ کرو, للشمسی سورج کے لیے, ولا للقمری اور چاند کے لیے, واسجدو اور سجدہ کرو, للہ لیے اللہ کے, یعنی بتا دیا گیا کہ کس کو سجدہ نہ کرو.
सूरज चांद को नहीं। फिर क्या बताया गया, फिर किसको करो, क्योंकि अगर आप कहोगे ये ना करो तो बताना पड़ेगा फिर क्या करो। तो फिर यहाँ बताया गया देखो सूरज चांद को जो है सिजदा ना करो, तो फिर किसको करो, लिल्लाही, लिए अल्लाह के। क्यों, कितने अच्छे, देखिए इतने अच्छे रीजनिंग से कुरान समझा रहा है, क्यों नहीं करो जो है सूरज चांद की इबादत, बल्कि तुम अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि अल्लज़ी, वो अल्लाह वो जात है, खलक़हुन्ना, जिसने इनको पैदा किया है। जैसे तुमको पैदा किया वैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरज और चांद को पैदा किया है। तो तुम, ये क्रिएशन है, इसका मतलब अल्लाह खालिक है, क्रिएटर, और ये सूरज चांद क्या है, ये तो क्रिएशन है। इन अगर कुन तुम हो तुम याहू, सिर्फ उसी की ताबुदून, तुम इबादत करते तो तुम सूरज चांद को नहीं पूजोगे बल्कि तुम अल्लाह को पूजोगे। तो ये सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से है, ना कि इंसान उसको पूजना शुरू कर दे या जिनकी इबादत करे, पर अल्लाह की इबादत करो जो इन दोनों का खालिक मालिक है। तो यहाँ इबादत में खास तौर पर सिजदे का जिक्र किया गया है। देखिए सिजदे की बात आई है ना, कि सिजदा करो यानी इबादत करो, तो इबादत में खास तौर पर सिजदे का जिक्र किया गया, क्योंकि ये इबादत की सबसे बेहतरीन शक्ल है। इबादत की सबसे बेहतरीन शक्ल क्या है, सिजदा। गोया अल्लाह की इबादत का सबूत देने के लिए जरूरी है सजदा। तो नमाज अफजल इबादत है, नमाज कंप्लीट नहीं होती जब तक सिजदा ना हो, एक अहम इबादत। तो अब ये आयत ने हमको समझा दिया किसकी इबादत करनी है और किसकी इबादत नहीं करनी है, और अगर जिसकी इबादत करने को कहा गया है तो क्यों उसकी इबादत करनी है। और सिजदा जो है वो बेहतरीन इबादत है, यानी नमाज इज द बेस्ट ऑफ इबादत, क्योंकि उसके अंदर सिजदा है। ये एक अहम इबादत है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हमारी हो गई, आयत नंबर 37 कंप्लीट। आयत नंबर 38 लेते हैं। अब यहाँ तो हो गया सिजदा करो। तो अब देखिए दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो इमीडिएटली अल्लाह के हुक्म पे क्या कह देते हैं कि अल्लाह ने कहा सिजदा करो, तो क्या कह देते हैं, परफेक्ट, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे, इमीडिएटली कहते हैं समेना व अताना, ठीक है। और दूसरे कौन होते हैं, वो तकब्बुर करने वाले, बात नहीं मानने वाले, क्यों झुके हम अल्लाह के आगे। तो उनकी बात हो रही है आयत नंबर 38 में। फ़इनिस्तकबरू, फ़इनी फिर अगर, अस्तकबरू तकब्बुर करे, किससे, सिजदे से, है ना, सिजदे से, क्योंकि बात पीछे किसकी हुई है, सिजदा करने की बात हुई है। तो फिर अगर जो कोई तकब्बुर करे सिजदे से, फल्लज़ीना, फिर वो जो यानी हस्तियां, इंदा पास रब्बिका, तेरे रब की, युसब्बिहूना, वो भी तस्बीह कर रहे हैं, लहू लिए उसके। यहाँ अल्लाह किसकी बात कर रहे हैं कि ए इंसान तुमको सिजदा करने को अल्लाह को कहा गया, ना कि सूरज और चांद को। लेकिन कुछ लोग है वो समेना व अताना कहते हैं, और कुछ लोग जो है कि वो क्या करते हैं, अकड़ जाते हैं। तो उनको क्या कहा, अकड़ने की क्या बात है, क्यों तुमको अकड़ना है। अब अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ कहते हैं इन द पास, अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है वो भी तस्बीह कर रही लहू लिए उसके, जो इतनी करीब है। इसके बारे में यहाँ बात हो रही है, एक बहुत, यस रश्मि भाई, एक बहुत मुकर्रम जो है कि फरिश्तों की बात हो रही है कि अल्लाह के पास बहुत करीबी फरिश्ते। और यहाँ जिन फरिश्तों की बात करें, सुभान अल्लाह, देखो सायरा बाजी ने तो पूरा परफेक्ट नाम दिया था। अबिंदा बाजी ने कहा हामिलूना अर्श, वो भी समझ में आ गया, जो अर्श को हामिलूना अर्श मतलब जो अर्श को थामे हुए, करेक्ट। तो जो अर्श को थामे हुए, आप सोचो अल्लाह के अर्श को पकड़ने वाले जो फरिश्ते होंगे वो अल्लाह के कितने करीब होंगे। तो सायरा बाजी ने उसका आंसर दे दिया, उनको क्या कहते हैं, करूबी फरिश्ते। सुभान अल्लाह। सी अगर आप थोड़ा सा, सारे स्टूडेंट्स को कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ना चंद लोग हैं जो लोग हैं वो आंसर करते नजर आते हैं। एक है सादिया, एक है रश्मि, एक है शेमा बाजी, एक है ताबिंदा, एक है रोजीना, एक है सायरा बाजी। ये ऐसे कुछ मुझे 5-6 लोग बराबर मैं देखती हूँ क्लास में रिस्पॉन्स देते हैं। बाकियों को क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे से कुछ कमी हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्यों मुझे जवाब नहीं देते,
हालांकि सबकी तरफ से होना चाहिए, सबकी तरफ से होना चाहिए. चलो कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े से शाय और टिमिड किस्म के होते हैं, चलो उनको ये है, चलो उनको भी एक्सेप्ट कर लिया गया. कुछ लेजी भी होते हैं, सही है, आंसर भी पता है ये, बट हाथ नहीं चलाना है. समीना ने बता दिया कुछ ऐसे भी होते हैं बाजी जो नोट्स लिख रहे होते हैं. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है ना. तो देखो हम सबको एक कैटेगरी में नहीं ले सकते, हम लोग सबको एक कैटेगरी में नहीं ले सकते. अलग अलग किस्म के लोग हैं, आप ही बेहतर जानते हो कि आप कौन सी किस्म के हो, लेकिन मैं भी बता रही हूँ यहाँ पर. अच्छा, कोई कहते हैं हम दोनों किस्म के, माशाअल्लाह आप तो अफजल हो, फिर जवाब भी दे रहे हैं, लिख रहे भी है, माशाअल्लाह. अल्लाह आपकी सलाहियतों को और निखारे और बढ़ाए. लेकिन जब आप जवाब दोगे तो याद रखना मेरी एक बात, आप ज्यादा सीखोगे. When you are interacting in class, आप ज्यादा सीखोगे. आप नोट्स भी बना रहे हो, दैट इज थियोरेटिकल नॉलेज बढ़ेगा. आप यहाँ पर आंसर दे रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा. तो जो आपको सिखाने में कितना अच्छा हो रहा है. यस, अब मैं देख रही हूँ बहुत से स्टूडेंट जो जवाब नहीं देते वो भी दे रहे हैं यहाँ पर. इंशाअल्लाह, यस, मैं चाहती हूँ, मैं आप सबकी टीचर हूँ ना, या सिर्फ ताबिंदा की, रोजीना की, शैमा बाजी की, सायरा बाजी की, हाँ, रश्मि की, सिर्फ इतनों की हूँ मैं, और बाकी की नहीं. मुझे तो 300 लोग नजर आ रहे हैं और गिन रही हूँ मैं 5-6 जो मुझे बराबर आंसर दे रहे हैं. आप सोचो कितना दिमाग को अलर्ट रखना पड़ता है. माइंड भी स्क्रीन पे, कान सुन रहे, हाथ चल रहे, यानी पूरा जिस्म अल्लाह की इताअत में लगा हुआ है. बताओ, आपको ऐसे ही जो है कि यहाँ पर चरिंदे परिंदे, हत्ता की समंदर की मछली आपकी मगफिरत की दुआ मांग रही है. पूरा बदन आप देखो, इबादत है ना. आप जो यहाँ पर क्लासेस में आते हो ये इबादत में शुमार है. इसको ये नहीं समझना कि ये टाइम वेस्ट क्लास या टाइम पास क्लास. नो, इसका वजन आपको कयामत के दिन मीजान में मिलेगा. ये क्लासेस जो आप अटेंड करते थे वो नेकी का काम है और उसका वजन मीजान में डाला जाएगा कल. और खास तौर पे वो स्टूडेंट जो पेन पेंसिल लेके बाकायदा बैठते हैं तो उनकी जो है इंक, सिहाई का वजन शहीद के खून से आप देखिए वो तोला जाएगा. यानी सोचो कितना बड़ा दर्जा है. तालिबे इल्म की सिहाई उसको भी तौली जाने वाली है. जितना आपने यहाँ पर पेन चेंज किए ना, हम लोग लिखते रहते हैं ना, सही में अगर मुझे रिफिल चेंज करना पड़े ना, मैं शायद 2 या 3 दिन में वो रिफिल मेरी डिस्कार्ड करनी पड़ती है. माशाल्लाह मेरे शौहर लाके देते हैं और उन्होंने मुझे अच्छा खासा एक डब्बा लाके दिया है, छोटी पेन का, वो कहते लिखो. लेकिन मुझे एक स्पेशल पेन उसकी बड़ी आदत है. पार्कर एक पेन है और उसमें मुझे रिफिल उनको लानी पड़ती है, तो दैट इज लिटिल एक्सपेंसिव रिफिल, बट आई लव दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट्स ओके, पैसा जा रहा है या व्हाटएवर जा रहा है, मगर इसकी वैल्यू भी तो देखो. ये कयामत के दिन किसको तोला जाएगा, है ना. तो ऐसा आप भी सोचना है. आप अगर एक डॉट भी लगा रहे हो आपकी पेन से, अगर आप जो है एक डॉट भी लगा रहे हो तो वो सब अल्लाह रिफे करेगा आपको. ठीक है, किसी ने कहा कि कोई मुझे जो है कि मैसेज नहीं कर पाते होंगे, मे बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. ओके, आई विल एक्सक्यूज एवरीबॉडी जो भी है, लेकिन जो एक्टिव है, जो कर सकते हैं, उनको मैं कहूंगी कि प्लीज कीजिए. इससे फायदा ये होगा कि आपका माइंड, आपके हाथ पैर, आपकी आंखें, कान सब इबादत में. एम आई राइट? सही है. सारी चीज इबादत में लगी हुई है. देखो, सब चीज इबादत में लगी हुई है, झुकी हुई है ना. अल्लाह हमसे कबूल फरमाए, अल्लाह हमसे कबूल फरमाए. राइट नाउ हम जो काम कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट काम है. ठीक, तो यहाँ पर ये बात है. तो तकबरू, फिर जो है कि क्या, जो तकब्बुर करते हैं. अब अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे मुतकब्बिरीन को कहते हैं फल्लदीना, फिर वो जो हस्तियां आइंदा पास रब्बिका, तेरे रब के, युसब्बिहूना, वो तस्बीह कर रहे लहू, ये उसके बिल लैली, रात को, वो नारी, और दिन. और यहाँ पर वो हस्तियां कौन है? वो है फरिश्ते, वो करूबी फरिश्ते. अब सोचो, वो अल्लाह सुब्हान व तआला के अर्श को थामे हुए फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के कितने नजदीक हैं. और अल्लाह कहते हैं वो भी तकब्बुर नहीं करते अल्लाह की इबादत से, हालांकि वो तो कितने करीब है, वो भी नहीं करते. आप इसको ऐसा ले लीजिए, जैसे जो है पीएम ऑफ अ कंट्री है, XYZ, एक कंट्री का पीएम है. अब प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का जो PA हो, सोचो, मैं आप जिसकी बात बता रही हूँ आपको, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री
کہ کتنا جو ہے نزدیک ہے پی اے पर्सनल असिस्टेंट टू द पीएम ऑफ द कंट्री. अब आप सोचो उसमें क्या होगा, तकब्बुर आएगा कि नहीं, उसमें गुरूर आएगा कि नहीं. आप कौन हो? अरे मैं तो पीएम का पीए हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट. हाँ, वो तो बात भी नहीं करेगा, उससे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट निकालना पड़ेगा. पीएम को तो छोड़ो, उससे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है ना. एक एटीट्यूड, वो एटीट्यूड के जो है वो शिखर पे, माउंटेन पे बैठा हुआ है. अल्लाह सुभान व तआला कहते, ए इंसान, तू अल्लाह के लिए सिजदा नहीं कर सकता, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तेरे से बेहतरीन मखलूक है मेरे पास, और वो कौन है? फरिश्ते. और फरिश्तों में से भी वो करूबी फरिश्ते जो आमिलीना अर्श है, जो अर्श को उठाए हुए हैं. अल्लाह कहते वो भी तकब्बुर नहीं करते मेरी इबादत से. सोचो, हालांकि वो तो कितने मेरे नियर है. उन्हीं की बात चल रही है कि इंद रब्बी का, तेरे रब के पास वो फरिश्ते जो सब भी हूं ना, वो भी तस्बीह कर रहे हैं. लैली, सात रात के, वन्नारी, और दिन के वो, और हुम वो ला नहीं यसमऊन, थकते और उकताते नहीं, जरा भी बेजार नहीं होते, जरा भी थकते नहीं, बस करते नहीं. तो उनको यहाँ बताया जा रहा है, अल्लाह कहते हैं जो सबसे मुकर्रब है अल्लाह के पास, यानी फरिश्ते जो अमलतुल अर्श है, वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं मुसलसल रात और दिन को. जैसे सूरे राद की आयत नंबर 13 का रेफरेंस लगाएं बाजी, इसमें रेफरेंस है, वो इंशाल्लाह हम बताते हैं. सूरे और राद, और इसमें क्या कहा गया है? सूरे राद की आयत नंबर जो है वो 13 में वयुसब्बिहु राद, क्या कहा गया है यहाँ पर? वयुसब्बिहु राद का मतलब है कि और तस्बीह करते हैं, और तस्बीह करता है यानी अर्राद, राद यानी बादल की गरज, बिहम्दिही, उसकी तारीफ के साथ, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, फरिश्ते भी तस्बीह करते हैं, मिन खीफतिही, फतेह मतलब उसके डर से, उसके डर से. ये भी यहाँ पर बात जो है वो बता दी गई. और फिर वयुरसिला, और भेजता है सवाइका, कड़कती बिजलियां, फिर वो गिरती है या मारता है उसके साथ उनसे जिसे वो चाहता है, और झगड़ते हैं, बहस करते हैं अल्लाह के बारे में, और वो बहुत सख्त ताकत वाला, पकड़ वाला. इसका ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर. तो अब बताना आपको इस आयत में क्या था कि देखो युसब्बिहु राद, ये जो बिजली कड़कती है ना, हम क्या समझते हैं जब हम हमारे घरों में रहते हैं और बिजली कड़कने की और गरजने की आवाज आती है, तो हमको क्या लगता है? देखो बिजली कड़क रही है ना. एक्चुअली वो बिजली क्या कर रही है? सूरे राद की आयत नंबर 13 में अल्लाह ने बता दिया, ए इंसान, तू अल्लाह से सिजदा करने से अकड़ता है, देख बिजली भी क्या कर रही है? तस्बीह कर रही है. ये क्या है? रादू भी हम नहीं, वो जो कड़कना और ये जो गरजना बिजली का, दरअसल ये क्या है? ये तस्बीह कर रही है. सोचो, बिजली से भी हमको डर लगता है कि नहीं? हम समझते हैं जब वो बिजली गड़कती और कड़कती आवाज आती है तो वो क्या है? वो दरअसल उसकी तस्बीह है. सुभान अल्लाह. ए इंसान, तू सिजदा करने से अकड़ता है, देख बिजली भी तस्बीह कर रही है. और इतना ही नहीं, वल मलाइकतु, और फरिश्ते भी, वो भी युसब्बिहु, ये जो वर्ड युसब्बिहु है ना, वो दोनों के लिए जाता है, और रात के लिए भी और मलाइका के लिए भी. समझ में आ गई बात? वो युसब्बिहु, और तस्बीह बयान करती है रादू, बिजली भी हमदी, साथ उसके हम के यानी अल्लाह की, वल मलाइकतु, और फरिश्ते भी, मिन खीफती, उसके डर से, उसके डर से. सोचो क्या कितनी बड़ी बात है. अंडर ग्लोरीफाइज हिज प्रेज एंड द एंजल्स टू. तो तुमको क्यों इतना अकड़ना? अब हम जरा हमारी तुलना करने को तो हम कर नहीं सकते. तुलना मीन्स कंपैरिजन. क्या हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं बिजली से? या क्या भी कंपेयर आवरसेल्फ विद द फरिश्ते? कर सकते हैं. हाँ, हमारी बिसात, हमारी औकात. बट अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं वो इतने बड़े और पावरफुल हो करके वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं. और ए इंसान, तू तो कितना हकीर और कमजोर है. फिर अब तेरी हकीकत मैं बता दूं, तू किस चीज से बना है जो तेरे में इतनी अकड़ है?
फिर वही अल्लाह हमारी औकात दिखा देंगे हमको, और वाकई हम में से हर एक को हमारी औकात पता है। यस, आबिंदा ने कहा हकीर नुत्फे से तो पैदा हुआ है, अल्लाह ने तुझे हकीर पानी से पैदा करके अशद्दुल उमर को पहुंचाया, इसलिए कि तू अकड़े सिजदे से, इसीलिए कि तू अकड़े सिजदे से, तेरी बिसात, तेरी औकात, जरा देख तो अपने आप को, क्या तू बिजली से जो है स्ट्रॉन्ग है? तेरे में इतनी कुव्वत? मेरे फरिश्ते, एक एक फरिश्ते, जिब्राइल अमीन को ले लो 600 पर हैं, ऐसे ही 4 बड़े फरिश्ते हमको पता है, और जो दूसरे भी है फिर उसके बाद, वो सब जो है कि अल्लाह की सिजदे में लगे, हम्दो सना में लगे। इंसान, तुझे क्या चीज रोक रही है? हमको अल्लाह ने यहाँ हमारी अकड़ को तोड़ दिया है। पूरा गौत की आयत में पता चला है। बिजली को देखो, वो भी जो है तस्बीह करती है, और फरिश्ते भी जो है वो तस्बीह करते हैं, मुसलसल रात और दिन बिना थके। ठीक है, फिर भी वो जो है अना नहीं बनाए हुए। सूर्य अंबिया की आयत नंबर 19 और 20 का रेफरेंस भी ले सकते हैं बाजी हम। सूर्य अंबिया की आयत नंबर 19 का, वलहू मन फिस समावाति वल अर्द, और लिए उसके यानी अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों में और जमीन में, वमन और जो इंदहू पास उसके यहाँ पर क्या है? कोई फरिश्ते। देखो अल्लाह सुब्हान व तआला जिनको यहाँ कह रहे हैं ना, और जो मेरे पास, वो यहाँ फरिश्ते हैं। वमिन इंदहू, और जो पास उसके यानी फरिश्ते, ला यानी यहाँ एक बात हो गई, आसमान भी क्या करता है? तस्बीह। देखो वलहू मन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमान में है वो भी तस्बीह करते हैं, वल अर्दी, और जो है कि जो जमीन में है वो भी तस्बीह करते हैं। जो आसमान में है, जो जमीन में है, वो दोनों। अब जो आसमान में है, चलो देखते हैं आसमान में क्या क्या है। अल्लाह अकबर, पहले आसमान को इंसान डिस्कवर नहीं कर पाया, 7 आसमान को क्या खाक डिस्कवर कर पाएगा? और क्या कुछ उसमें अल्लाह कहते हैं सब तस्बीह करते हैं। कभी आपने प्लैनेट्स को नहीं देखा है, गैलेक्सीज को? आज जरा खोलना, आपका होमवर्क है, जरा नेट हम दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आज जो आप थोड़ा सा गूगल करेंगे और गैलेक्सीज देखिए किस तरह उसके अंदर प्लैनेट्स घूमते हैं। वो क्या है? घूमना क्या है? तस्बीह करना। तस्बीह भी घूमती है ना। देखो हम हमारे फिंगर्स पे जब तस्बीह घुमाते हैं तो तस्बीह घूमती है, तो प्लैनेट्स घूमते हैं, हर एक जो है वो तस्बीह कर रहा है। सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, ये सब जो है कि तस्बीह करता है। ज़ैबापा नाहिद खान आपने बोले यहाँ पर, लेकिन आज मुझे पहला मैसेज आपका यहाँ पर मिला है लोखंड वाला बैग से, जो ज़ैबापा है, नाहिद खान के नाम से आपने एंट्री ली है, लेकिन आज मुझे पहला मैसेज मिला है। मुझे इतने दिनों से आपका मैसेज नहीं आ रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे अगर स्क्रीन पे दिखेगा तो मैं बोलूंगी जरूर, लेकिन नहीं दिखेगा तो कैसे बोलूंगी मैं? ठीक है, तो आज मुझे मिला है, आपने सलाम किया है, उसका जवाब है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, अब सायरा बाजी कह रहे हैं जमीन भी घूमती है, वो क्या है? तस्बीह है। बेशक, बिल्कुल सही है। हाँ, आसमान जो है उसमें जो सितारे सैयारे हैं वो भी घूमते हैं, वो भी तस्बीह है। वलर्दी, और फिर ये है जमीन की भी, जमीन में जो कुछ, जमीन में चलो इंसान भी है, इंसान को हटा लेते हैं, चलो इंसान को हटा लेते हैं, ओके, क्योंकि इंसान को तो तकब्बुर है ना, तो उसको थोड़ा हटा लेते हैं। लेकिन जमीन में शमा बाजी कहती है कंकरियां भी तस्बीह करती है। चलो फिर अभी आपको जो है रेफरेंस देना पड़ेगा शमा बाजी। आपने कहा जमीन में कंकरियां भी जो है वो तस्बीह करती है, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, और रेफरेंस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा इकराम को जमीन से कुछ कंकरियां उठा के अपनी मुट्ठी में उनकी आवाज सुनाई थी, उनकी आवाज सुनाई कि वो भी तस्बीह कर रहे हैं, और कहा था देखो ये इनकी तस्बीह है। तो हमारे जो इर्द गिर्द चीजें उनमें जान है और सब तस्बीह करते हैं। जायदा आप सिंह, जो है जानवर भी जो आप देखते हो क्या जमीन के ऊपर, वो भी तस्बीह करते हैं, उनका भी झुकना आप देख सकते हो। उनका झुकना अक्सर अगर आप देखें कि जो जानवरों की जो गर्दनें हैं, अक्सर चाहे वो बकरी हो, बैल हो, भैंस हो, देखो उनकी जो मैक्सिमम उनकी गर्दनें होती है कहाँ होती है? जमीन पर होती है ना। वो उनका तरीका है, वो उनका तरीका है। ठीक है, फिर किसी ने यहाँ पर कहा है कि हमारे जो दरख्त हैं वो उनके ब्रांचेस आप देखो तो कैसे झुकाव है इसके अंदर, वो भी झुके हुए हैं ट्रीज की तरफ देखो तो।
پھر اس کے بعد میں جو جھک نہیں سکتا وہ کیا ہے؟ پہاڑ. لیکن پہاڑ کے سائے بھی دن میں 2 بار سجدہ کرتے ہیں. سوچو سب چیز لہو من فی السماوات والارض، لیے اس کے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب سجدہ کرتے. ومن اور جو من عنده پاس اس کے یعنی فرشتے لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے یعنی عبادت ہی اس کی عبادت سے یعنی سجدہ کرنے سے نہیں تھکتے نہیں تکبر کرتے. ولا نہیں یستکبرون اور وہ تھکتے بھی نہیں. اللہ اکبر، تو تھکتے بھی نہیں ہے. یہاں پر یہ بات بتایا ہم تھک جاتے نا، ذرا سی دیر سجدہ کرو، تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے گردن کو ذرا نماز میں نیچے جھکا کے رکھو، امیڈیٹلی ایسے جیسے گھبراہٹ ہوتی اٹھا دیتے. نہیں، دیٹ از دا بیسٹ پلیس، آئی ایم ٹیلنگ یو. اتنا سکون ملتا ہے اس میں جھک کر. تھوڑے دیر اس کو تھوڑا لیندی بناؤ، اپنے رکوع اپنے سجود کو تھوڑا سا کیا کرے، لیندی بناؤ. ٹھیک ہے. تو اور اس میں دعائیں جو پڑھنے کی وہ ہم کو پڑھنی. تو اب یہاں فرشتوں کے بارے میں بات ہو گئی. یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19. انبیاء کی آیت نمبر 20 لگائے. نیکسٹ آیت جو ہے 20 نمبر کی، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. یسبحون، اب وہ جو پیچھے والی بات ہوئی نا، جو کچھ آسمان زمین میں اور فرشتے جن کے بارے میں بات ہوئی آسمان میں، اور پھر جو ہے جانور ستارے سیارے سب کو لے لو جو آسمان زمین میں. یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، اللیل رات والنہاری دن، لا یفترون نہیں وہ بریک لیتے. اللہ اکبر، وہ بریک ہی نہیں لیتے. ہم انسان تو بریک بھی لے لیتے، وہ تو بریک ہی نہیں لیتے. اور آپ کو وہ فیمس روایت آپ کے جو ہے کہ ابھی تو ہونٹوں پر آ جاتی ہوگی جب بھی آپ ایسی آیتیں سنتے ہوں گے کہ آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے، اور حق ہے کہ وہ چرچرائے. کیوں؟ کیونکہ یعنی اوور لوڈنگ ہو گئی آسمان میں. کیوں وہ چرچر آواز آ رہی، چرچرا رہا ہے اوور لوڈنگ سے. کیوں؟ کیونکہ آسمان میں ایسی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں 4 انگلی جتنی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑو. اور وہ تھکتے بھی نہیں، سالوں سال سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. انسان تجھے تکبر کس بات کا ہے؟ پھر ہم کیوں تکبر کرتے ہیں سجدے سے؟ ہم کو تو امیڈیٹلی سجدہ کر لینا چاہیے نا، جب ہم یہ ساری چیزیں کہ ہم سے بڑی بڑی گریٹ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں. یہ انبیاء کی آیت نمبر 20 ہے. اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 206 لگا دیجئے. اب یہاں بھی وہی بات ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ عند پاس ربک تیرے رب کے لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی اشارہ میجورٹی فرشتوں کی طرف ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے قریب فرشتے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی. تو بے شک وہ لوگ پاس تیرے رب کے لا یستکبر نہیں وہ تکبر کرتے ان عبادت ہی اس کی عبادت سے. یسبحون اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں لہو لیے اس کے، اور لہو لیے اس کے یسجدون وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے کہ وہ سجدہ کرتے رہتے ہیں. اور وہاں اگر آپ دیکھیں آیت سجدہ ہے، تھوڑا سا آپ کے اسکرین پہ بڑھا لیجئے. دیکھیے جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے وہاں پر کیا ہو گیا ہے، وہاں پر السجدہ لکھا ہے. تو رائٹ ناؤ تو ہم نہیں کر سکتے نا بیکاز وی آر انٹو اے کلاس. تو اب ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا جھک جائیں گے، سمینا واتانا امیڈیٹلی. اور بعد میں جب کلاس ختم ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو چاہے تو، کمپلشن نہیں ہے، تلاوت کا سجدہ از ناٹ اے کمپلشن، لیکن کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیے جو ابلیس ہے نا، جب وہ ایسی آیتیں دیکھتا ہے ہم کو جو ہے نا سجدہ کرتا ہوا دیکھتا ہے، وہ سجدہ کیونکہ انسان جھک جاتا ہے نا، السجدہ پہ جھک جاتا ہے، کہتا ہے سمینا واتانا، تو وہ روتا ہے کہ مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا. اس کو غصہ آتا ہے میں نے نہیں کیا تھا. تو انسان جب کرتا ہے تو وہ روتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کو کرنا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کوئی کہے کمپلسری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن کر لے تو بہت اچھی بات ہے. تو جگہ پہ کیسے کر لیں گے آپ، ذرا سا جھک جائے. ابھی رائٹ ناؤ آپ کے پاس آپ کا مصحف ہوگا، ذرا سا جھک جائے، کہے سمینا واتانا، سفیشینٹ ہو گیا. آپ کوئی اس کو اگر فارمل طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. باجی کی آواز نہیں آ رہی ہے کلیئرلی. کین یو آل ہیئر باجی کلیئرلی؟ پلیز مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. اللہ اکبر، ابھی آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے باجی. یا اوکے، میں کہاں سے سٹاپ کی ہوں؟ سمینا واتانا.
जी जी, समेना व अताना। तो हम यहाँ पर झुक जाए, कहे समेना व अताना, ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया। लेकिन अगर कोई इसको फॉर्मली बाकायदा जो है वो सिजदा करना चाहता है तो फिर वो बाकायदा कैसे करेगा? वो जो है कि किबला रुख हो जाए, ठीक है, उसके बाद अल्लाहु अकबर कह दे, ठीक है, और डायरेक्ट फिर सजदे में चले जाए, डायरेक्ट। देखिए सायरा बाजी ने, सायरा बाजी सबको डाल दीजिए, तो एवरीवन डालो। सिजदे की जो दुआ है सायरा बाजी एवरीवन पे डाल देंगे ग्रुप पे, कि जब आप नीचे जाओगे तो फिर जिसको नहीं आती है वो क्या पढ़ेंगे? सुभान रब्बियल आला, क्योंकि सबको आती है वो, तो वो आप 3 मरतबा पढ़ ले, ठीक है। लेकिन अगर किसी को अगर नहीं आती है तो ये पढ़ेंगे, लेकिन जिसको आती है चेहरे ने, सॉरी, मेरे चेहरे ने जो है वो सिजदा किया उस रब का जिस रब ने मेरे फेस पे कट लगाए। अल्लाहु अकबर, कट, सुभान अल्लाह। देखिए कट्स लगाए, हमारे चेहरे पे कट्स है ना, कट्स है मतलब क्या? देखिए ना, वो आंख की तरफ से एक अंदर जो है ऐसा एक कट आता है, फिर आंखें बैठती है, फिर यहाँ पर गाल की तरफ से फिर होठ है, और अल्लाह की तरफ से फिर कान के लिए कट है, फिर नाक के लिए कट है, सॉकेट्स है। तो ये कट्स कुदरती हैं और ये जो है हमारी ब्यूटी को इनहेंस करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से दिए हुए कट्स हैं। यानी अल्लाह ने क्या कट लगाए हैं फेसेस पे। अगर किसी डॉक्टर को ये कट करना पड़ा होता तो हम कितने भयानक लगे होते। सोचो, कोई कोई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, एक आंख जो है खुली होती है, दूसरी आंख बिल्कुल बंद रहती है, होती नहीं, चिपकी हुई है, तो डॉक्टर फिर काट करके जो है वो प्लास्टिक सर्जन जो है उस पर काम करता है, या कुछ भी। यानी क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे होते हैं, कभी आपने देखे उनके होठ कैसे होते हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है। यानी पहले से ही जो कट जो है एबनॉर्मल कट लगा हुआ है। देखिए बच्चे दूध भी नहीं पी सकते, खा भी नहीं सकते, तो फिर डॉक्टर जब उस कट को जोड़ते हैं, जब डॉक्टर उस कट को जोड़ते हैं तो फेस किस तरीके से एबनॉर्मल हो जाता है। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला ने हमको कितने परफेक्शन से बनाया है, तो क्या हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे? क्या हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे? हमारे चेहरे पे जरा सा भी कुछ एक पिंपल भी निकल आता है तो हम कैसे वरीड हो जाते हैं। देखिए अल्लाह सुभान व तआला ने कितने अच्छे कट्स दिए हैं, तो उस रब का जो है सिजदा नहीं करेंगे उसके आगे। उस चेहरा, जिसने चेहरा बनाया है, चेहरे को उसी के सामने नहीं झुकाएंगे। और यहाँ चेहरा झुकाने की बात क्यों कही गई? क्योंकि चेहरे में ही जो है मैक्सिमम सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, जबान, है ना। तो इस मैक्सिमम, यानी अल्लाह, मैं आंखें भी झुका रही हूँ, जब मैं चेहरे को झुकाती हूँ तो चेहरे के अंदर जो है वो आंखें भी आती है, तो अल्लाह मैं वही देखूंगी जो तू जिताना चाहता है। या अल्लाह जबान भी आ जाती है, मैं वही बोलूंगी जो तू बुलवाना चाहता है। या अल्लाह मैं वही सुनूंगी जो तू सुनवाना चाहता है। हत्ता कि मेरी सोच भी मैंने झुका दी, मेरे सर को, मैं कुछ और सोचती हूँ ना, सोच को भी झुका देती हूँ अल्लाह। इसीलिए चेहरे का झुकना कहा गया, सर का नहीं, क्योंकि अगर आप सिर्फ सर झुकाएंगे तो सोच, लेकिन वेन्यू से चेहरा, चेहरे के अंदर सर भी आ जाता है और सोच भी आ जाती है। तो अल्लाह देख मैंने सब झुका दिया, सब झुका दिया। कितनी बेबसी है, देख देख अल्लाह, मैं पूरा झुक गया, कितना बेबस हूँ मैं तेरे आगे कितना मोहताज हूँ। देख मेरी नाक, देख मेरी नाक, है ना, इज्जत की अलामत होती है ना। हम क्या बोलते हैं, मैं अपनी नाक नहीं कटने दूंगी, अपना सिर नहीं झुकने दूंगी। देख झुका दिया अल्लाह, देख मैं कितनी कमजोर हूँ। जब हम सिजदा करते हैं तो अल्लाह के सामने हम ये फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं कि अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत तेरी मोहताज हूँ। हाँ, और एक इंकिसारी होती है, एक आजीजी होती है, ह्यूमिलिटी, हम्बल, तकब्बुर चला जाता है। इसीलिए सिजदे से हमको क्या आते हैं, आजीजी और इंकिसारी। अल्लाह हमको ये सिखाना चाहते हैं, सिजदा करो। और जो लोग सिजदा नहीं करते हैं उनमें एक तकब्बुर, अना होती है। तो अल्लाह यहाँ कहते हैं कि मेरे फरिश्ते जो करूबी है और आसमान जमीन में और रात, ये देखो ये भी मेरे लिए सिजदा करते हैं और थकते नहीं, तो इंसान तू कैसा ऐसा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 206 भी अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात अल्लाह कहते हैं, ये सूरज, चांद
सब तस्बीह कर रहे हैं. इतना ही नहीं, बड़ी मखलूक फरिश्ते भी कर रहे हैं. सो इंसान तू अगर तकब्बुर कर रहा है तो अल्लाह को क्या परवाह, अल्लाह को तेरी कोई जरूरत नहीं. इतने अच्छे फरिश्ते इतनी अच्छी तस्बीह कर रहे हैं, अल्लाह का क्या नुकसान, तेरा नुकसान. अगर तुम इबादत करोगे तो तुम्हारा फायदा है. अल्लाह तुम्हारी इबादत से बेनियाज है. बाज लोग जब उनका कोई काम ना हुआ हो तो अल्लाह की नाराजगी में नमाज छोड़ देते हैं, दुआ छोड़ देते हैं. तो आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि अल्लाह नौजुबिल्लाह आपकी इबादतों का मोहताज है? बाज वक्त होता है ना, किसी का कुछ काम नहीं हुआ है ना, वो नाराज हो जाते हैं, अल्लाह ये क्या, मैं अभी नमाज नहीं पढ़ूंगी, मैं ये नहीं करूंगी. अरे अल्लाह को क्या परवाह, तुम्हारी समझ में आई बात. उसके पास तो इतनी बेहतरीन मखलूक है, तो तुम्हारा सिजदा करना तुम्हें खुद को फायदा देगा, तुम्हारा ना सिजदा करना तुम्हें खुद को नुकसान होगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई हमारी आयत नंबर, यहाँ पर जो है वो 38 नंबर की आयत. तो मॉरल क्या मिला, अल्लाह को किसी के सिजदे की जरूरत नहीं, कोई करता तो उसका फायदा है और जो है कोई नहीं करता तो उसी का नुकसान. तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 36, 37 एंड 38 डन. अब आयत नंबर 39 की तरफ जा रहे हैं. आयत नंबर 39 कि ऐसे रब के साथ में हमारा मामला है. अल्लाह अकबर, झुक जाओ सिस्टर, ऐसे रब के साथ हमारा मामला है. अब आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हान व तआला हमको कहते हैं कि मिन आयात ही, उसकी निशानियों में से. एक्चुअली ना अल्लाह सुब्हान व तआला का इंट्रोडक्शन अल्लाह सुब्हान व तआला हमको दे रहे हैं कि जिस रब को आपको सिजदा करने का हुक्म दिया जा रहा है वो रब कैसा है. ऐसा होता है कि अपने रब को जानकर पहचान कर उसकी इबादत करो, उसके आगे सिजदा करो. क्यों? फिर टूट के करोगे. फिर किसी को देखो आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा है. ठीक है, जब अपने बच्चों को आप नमाज के बारे में बताएं तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हान व तआला की तारीफ करते हैं, वो रब के बारे में बताएं कि हम उसकी इबादत क्यों कर रहे हैं. तो देखो बच्चे भी दिल से जो है वो इबादत करेंगे कि वो हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, मुदब्बिर, हादी, हाकिम सब कुछ है, सब कुछ है वो हमारा, उसी की इबादत होनी चाहिए. हाँ, और ये अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं क्यों उसके लिए सिजदा करो, क्यों अल्लाह के लिए सिजदा करो. आयत नंबर 39 से मिन आयात ही, उसकी निशानियों में से, यानी अल्लाह की निशानियों में से, अन्न का बेशक तुम तरल अर्दा, तुम देखते हो जमीन को, जमीन खाशियतन दबी हुई है. खुश्क जमीन की तरफ यहाँ पर इशारा है ना. जब जमीन सूख जाती है, अरसों तक के सूखी पड़ी रहती है, बंजर, और उस पर बारिश नहीं बरसती है, तो देखो वो फ्लैट हो जाती है एकदम, और एकदम दब जाती है, एकदम जो है वो मर जाती है, दब जाती है. हाँ, फिर क्या होता है, फैजा, फिर जब अंज़लना, उतारते हम, अलैहा, उस पर, यानी हा की जमीर जमीन की तरफ जा रही है, अलमा, पानी. जब मैं इस तरीके से वर्ड टू वर्ड आपके सामने पढ़ती हूँ तो आपको फास्ट तो नहीं लगता ना, आपको समझ में आता है ना. देखिए जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आपको उनको तो अच्छी तरह से, जो 11-12 साल से अगर वो वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं तो उनको तो बहुत अच्छे समझ में आता है. लेकिन जो हमारे न्यू स्टूडेंट है, आई होप आई एम डूइंग जस्टिस विद देम, कि उनको इस तरीके से वर्ड टू वर्ड जो है बताया जाता है तो आपको समझ में आता है हर एक लफ्ज. वमिन, देखिए मैं ऐसे कहती हूँ ना, वह और मिन आयात ही, उसकी निशानियों में से, यानी अल्लाह की जो है कि निशानियों में से, अन्न का कि बेशक आप, तुम देखोगे, अल अर्दा जमीन को, खाशियतन वो दबी पड़ी थी, दबी सूखी पड़ी थी, खुश्क जमीन मर गई थी. आप ऐसे लीजिए, जमीन का फटना, दबना मतलब मरना, जमीन मर गई है ना. जो बंजर जमीन होती है जिस पर एक अरसे तक के पानी नहीं आता तो वो मर गई, वो दबी पड़ी थी, मर गई. फिर वो मुर्दा जमीन को किसने जिंदा किया, मिन बादी मौतिहा. अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह क्या करता है उस मुर्दा जमीन के साथ, फैजा, फिर जब, अंज़लना,
नाजिल किया हमने, हम यहाँ पर रॉयल हम यानी अल्लाह सुभान व ताला ने अलैहा, आ की जमीर जो है वो जमीन की तरफ जा रही है, उस जमीन पर अलमा पानी, यानी यहाँ पर क्या पानी है? बारिश का पानी। तो क्या हुआ पता है, जब पानी उस बंजर जमीन पर, मुर्दा जमीन पर जब पड़ा तो क्या हुआ पता है? इज्जत, इतना खूबसूरती से देखिए हर एक लफ्ज जो कुरान ने यहाँ पर दिया है, सेम डिट्टो अल्लाह वैसे ही करते हैं, कुछ भी ना इसमें एक्स्ट्रा है ना कुछ इसमें जो है ऐसा है कि भाई इसकी जरूरत नहीं थी, नहीं इसकी जरूरत थी। मैं आपको जब पावर पॉइंट बताऊंगी तो बोलूंगी आपको कि देखिए ये वर्ड इज्जत, इज्जत का मतलब है तो हिलने लगी जमीन, क्या हो गई? जब उस पे बारिश का पानी पड़ा तो हिलने लग गई, और जब पानी उसके अंदर जज्ब होने लगा, एब्जॉर्ब होने लगा, बारिश का पानी जमीन के अंदर, क्योंकि हम लोग को सब देखने को मिलता नहीं, क्योंकि हमारे पास सीमेंट के रोड होते, पहले जमाने में जो है वो मिट्टी हुआ करती थी, आज सब जगह आपको सीमेंट के रोड, तो हम तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन आज भी जो विलेजेस में रहते हैं या वहां पर खेत खलियान से वाकिफ हैं, तो वो देखेंगे कि जब उनके खेतों में जो बंजर बन गया था उसके अंदर जब बारिश का पानी पड़ता है तो वो जमीन हिलती, वो रोबत, और रोबत का मतलब है फूल जाती है, जैसे उसमें एक सूजन आ जाती है, सूजन, वो रोबत। हाँ, ये सिनेमा आप पार्क में देख सकते हैं, माय सिस्टर सेइंग कि उनको पार्क में देख सकते हो। आज भी आप गार्डन वगैरह में जाओगे जहाँ पर जो है वो अच्छी खासी ग्रीनरी होती है, तो देखिए वहां पर लाल मिट्टी भी होती है, तो जमीन जो फ्लैट होती है ना वो क्या हो जाती है, उसमें पानी जमा होता है, हिलने लगती है और वो रोबत हो जाती है। रोबत का मतलब है फूल जाती है, फूल, एक स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर, एक स्वेलिंग, और दैट इज जिंदगी फॉर जमीन, यानी जो चपटी दबी हुई जमीन थी वो जमीन का मरना था, लेकिन जब उस पे जमीन पे पानी पड़ा और वो हिलने लगी, वो रोबत, और खुल गई, खुल गई। ठीक है, ये यहाँ पर बात मेंशन कर दी गई है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देती हूँ। इशारा है खुश्क जमीन की तरफ, मिट्टी जब सूख जाती है तो जो है सिमट जाती है, यूं लगता जैसे नीचे चली गई, दब जाती है। बारिश न होने की वजह से जमीन खुश्क हो गई, फिर जब उसमें बारिश आती है तो जमीन हरकत करने लगती है, जैसे हिला मारा हो जमीन में, और जमीन उभर जाती है और नबातात निकलते उसमें से। बेशक वो रब जिसने अब जमीन को इस तरीके से जिंदा किया, वो मुर्दों को भी कल जिंदा कर सकता है ना। अब यहाँ पर दो मिसाल है एक्चुअली, एक है कि यहाँ पर बारिश के पानी से जमीन जिंदा हो गई, और यहाँ पर कंपैरिजन इसी तरह इन्नल्लज़ी, बेशक वो जात, आया, वो जिंदगी देगा, लहुल मौता, क्या? मुर्दों को जिंदगी देगा, कयामत के दिन तुमको ऐसे ही जमीन से उगा लेगा, जैसे आज जमीन मरी हुई है बारिश के पानी से जिंदा हो गई, कल कयामत के दिन अल्लाह सुभान व ताला तुमको तुम्हारी कब्रों में से दोबारा जिंदा कर देगा। इट्स दैट इजी। क्योंकि अहले मक्का जो है दोबारा उठने पर यकीन नहीं करते थे, वो कहते थे कैसे जब हम जो है कब्र में चले जाएंगे, बदन गल सड़ जाएगा, हड्डियां रेजा रेजा हो जाएगी, और फिर अल्लाह हमको दोबारा उठाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अल्लाह सुभान व ताला ने कहा कि तुम रोज तुम्हारे इर्द गिर्द ये सारी चीजें देखते हो, हमेशा देखते रहते हो कि समर जब आता है तो गर्मी की वजह से जमीन जो है वो बंजर पड़ के सूख करके मर जाती है, फिर जब मानसून आते हैं तो अल्लाह सुभान व ताला जो है आसमान से बारिश बरसाते हैं उस जमीन पर, और वो जमीन हिलने लगती है, इज्जत, वो रबत, और वो फूलने लग जाती है, यानी जिंदा हो जाती, और फिर उसमें से नबातात निकलते हैं, निकलते कि नहीं? इसी तरह इन्नल्लज़ी, बेशक वो जात, आया, वो जिसने जिंदा किया इसको, यानी इस जमीन को, लमुही, जरूर वो जिंदा करने वाला है, अल मौता, मुर्दों को। समझ में आ गई बात? जैसे जमीन से नबातात जो है उगते हैं जमीन की मौत के बाद जब बारिश उस पर बरसती है, बिल्कुल उसी तरीके का प्रोसेस है कि अल्लाह सुभान व ताला कयामत के दिन जो है कि हमको हमारे कब्रों से खड़ा कर देगा। इन्नहु, बेशक वो, अला, ऊपर, कुल्ली, हर एक शई, चीज के,
कदीर कुदरत रखता है, he is capable of doing that, कि वो मुर्दों को जिंदा करें। तुम देखते हो सारे इकोसिस्टम में, देखो ये चीज है, ये साइकिल है, जमीन मर जाती है और जमीन जिंदा हो जाती है। तुम बंजर जमीनों को देखते हो, फिर उसको लहलाता हुआ कुछ ही दिनों में देखते हो। इसी तरीके से अल्लाह तुमको जो है मुर्दे को जो है वो क्या करेगा, अपनी कब्रों में से निकालेगा। बिल्कुल इसी तरह। अब तुमको डिफिकल्ट लग रहा है ये प्रोसेस, क्योंकि अल्लाह कुदरत रखता है कि वो ये करे। जमीन उभर जाती है और नबातात निकलते हैं उसमें से, बेशक वो रब जिसने जिंदा किया जमीन को वो जिंदा करेगा मुर्दे को, क्योंकि वो कादिर है। सो मॉरल क्या मिला, जैसे सूरज चांद निशानी, वैसे बारिश निशानी। ये निशानी क्या निशानी है, जब बारिश जमीन पर पड़ती है तो जमीन जिंदा हो जाती है और जमीन से नबातात निकलने लगती है। और इससे जो सबक मिलता है वो ये है, जिसकी कुदरत सूखी जमीन के पानी पड़ते ही नबातात निकाल सकती है, वो कयामत के दिन जमीन से मुर्दे भी निकाल सकते हैं। और एक दूसरा माना है कि कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर बारिश के पानी को वही इलाही से भी तशबीह दी गई। बहुत जगह बारिश के पानी को वही इलाही से तशबीह दी गई है। बारिश भी देखो आसमान से बरसती है, वही भी देखो आसमान से उतरी है। सो वही इलाही भी बारिश की तरह है। तो उसका असर भी क्या होता है कि जब किसी शख्स के दिल पर वो पड़ती है और अंदर दाखिल हो जाती है तो नतीजतन वो जिंदा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दिलों को चेक कीजिए ना, जब तक कुरान इस दिल में नहीं था तो हमारे दिल क्या थे, मुर्दा दिल थे। कुरान ने आकर इसको जिंदगी बख्शी है। तो ये वही इलाही बारिश के पानी की तरह है। बारिश का पानी जब बंजर जमीन पर पड़ता तो हरियाली फैलती, नबातात निकलते, और जब वही इलाही यानी कुरान की आयतें जब मोमिन के दिल पर पड़ती है तो वो बागबाग हो जाता है ना एकदम, नतीजतन वो जिंदा हो जाता है। मुर्दा दिल जिंदा होने लगते हैं। फिर अगर पत्थर पर बारिश पड़े तो वो पानी अंदर नहीं जाता, ये याद रखना। तो यानी दिल जरखेज होना चाहिए। अगर पत्थर जैसा दिल है तो पानी अंदर नहीं जाएगा। अगर जमीन जैसा नर्म है तो पानी अंदर चला जाता है। नर्म जमीन से खैर फूटने लगती है। ओके, तो मॉरल क्या है, अल्लाह का कलाम दिलों को जिंदा करता है। आप नहीं जी गए, अल्लाह ने हमको जिंदगी नहीं बख्शी। अपने आप को चेक कर लीजिए, आप जिंदा हो। क्यों? क्योंकि ये वही इलाही दिल के अंदर जा रही है। रहमत बारिश का पानी जैसे जमीन में दाखिल होता है और खैर ही है जमीन में से निकलती है, वैसे ही वही इलाही जब दिलों पर पड़ता है तो यानी फिर क्या, खैर ही खैर। आप देखो ना, आपको भी ऐसा लगेगा मैं आज ये आयत किसी के साथ जाके शेयर करूं, या आज कुरान क्लास में मुझे जो चीजें सीखने को मिली है मैं फौरन जाके किसी को समझा दूं या सिखा दूं, क्योंकि दिल नूर हुआ है, नूर अला नूर हो गया है। अब ये दिल क्या चाहता है, जैसे देखो जमीन के अंदर जो नबातात उगती है उसका फायदा हर एक इस्तेमाल कर सकता है ना, वैसे मोमिन के दिल पे जब ये वही इलाही पड़ती है तो फिर खैर ही खैर फूटती है और वो औरों को बताना चाहता है। तो अल्लाह का कलाम दिलों को जिंदा करता है। तो जो रब मुर्दा जमीन से खैर निकाल सकता है वो मुर्दा दिल जिंदा भी कर सकता है वही के जरिए। ऐसे दिल फिर खुश रहते हैं, इनमें हरियाली रहती, चाहे मौसम कैसा भी हो, दिल में सुकून करार बरकरार रहता है। वो खुशी अल्लाह के ताल्लुक की वजह से होती है। सो दिल अगर बंद हो और हरारत ना हो, मायूस हो, तो इलाज कुरान है। तो समझना, इलाज कुरान है। तो पावर पॉइंट बताइए जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जमीन में जब बारिश का पानी पड़ता है तो कैसी फूल जाती है और हिल जाती है। प्लीज स्टार्ट से लगाइए बाजी। Halima Baji, there is no volume. सिस्टर्स प्लीज वेट, बाजी फिर से ट्राई करिए, शायद कोई इशू हुआ है टेक्निकली।
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिन्होंने जवाब दिया, सबसे बड़ी बात कि जब उन्होंने ये सुना कि और किन किन तेरे जो फेवर्स है, नेमतों का जो है हम जुटलाएंगे, तो उन्होंने जवाब भी दिया कि अल्लाह हम तेरी कोई भी नेमतों को नहीं जुटलाएंगे। और उनमें जो है कि ताबिंदा अफरोज फर्स्ट एंड देन सायरा बाजी ने जो है जवाब दिया। तो हम तो जो है कि यादब आदाब में से हैं कि अल्लाह अगर हमसे कोई सवाल करे तो हमको जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आता है तो वो सीख ले, आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या जवाब होगा। तभी आइए अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का जो है ये क्या जवाब होगा, आसानी से आप जो है आज नेट में फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। हमने पिछली बार तो बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर आयत नंबर 39 तक के हो गई है हमारी। अब क्या वक्त हुआ है, मेरे पास कितना वक्त है, वरना फिर नसीम बाजी शिकायत करेंगे, मुझे बता दीजिए। मैं आज इनको शिकायत का जी बाजी 4:20 हो गए बाजी। तो मेरे पास कितना वक्त है? 10 minutes. ओके, 10 मिनट्स है मेरे पास। आपको पता है सही बात है। हाँ बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह we have 10 minutes. ओके, ठीक है। चलिए अब हम 40 नंबर की आयत ले लेते हैं। इन्नल लदीना, बेशक वो लोग जो युल्हिदूना, वो इल्हाद करते हैं। इल्हाद, अब ये इल्हाद का मतलब क्या है? यानी कुछ लोग कुरान के साथ सही मामला नहीं करते। तो क्या होता है, सही मामला नहीं करते, क्योंकि कुरान के बारे में बात हुई ना। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये कुरान हमारे लिए वही इलाही बारिश के पानी की तरह रहमत है। जब हमारे दिलों पर पड़ती है तो फिर जो है दिल से खैर ही खैर निकलती है, जैसे जरखे जमीन से हरियाली या नबातात निकलते हैं। करेक्ट। तो अब यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन कुछ लोग कुरान के साथ क्या मामला करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इल्हाद करते हैं। यानी वो जो युल्हिदूना, वो इल्हाद करते हैं, असल से हट जाते, मन माने मतलब निकालते। उनकी बातें मन माने मतलब निकालना और असल से हट जाना। कौन करता था ये? जल्दी बताइए मुझे, कौन करता था ये इलाज? असल से हट जाना, मन माने जो है मतलब। कौन किया ये बेटा, किसने किया ये? मक्का। नो, यहूद यस, यहूद ये करते थे। बनी इसराइल, उन्होंने चेंजेस किया था। वो हर चीज में
चेंजेस करते थे। तो यहाँ उनकी तरफ भी इशारा है, फिर जो भी लोग ऐसे करते हैं, और ये सिर्फ यहूदी नहीं है, मैं आपको मुसलमानों में से भी बता सकती हूँ कि जो ऐसी हरकतें करते हैं इलाहाद आयतों के साथ, तो बेशक वो लोग जो युल्हिदूना वो इलाहाद करते हैं, असल से हट जाते हैं, मनमाने मतलब निकालते फिया। जी की वॉइस गॉन अगेन। सिस्टर्स प्लीज मुझे बताएं अगर आपको आवाज आ रही है बाजी की। अभी आ रही है? जी जी बाजी आ रही है। So, वो लोग जो इलाहाद करते हैं कि और अल्लाह कहते हैं वो लोग मुझसे छुपे हुए नहीं है, ला यख्फऊना, नहीं वो छुपे हुए अलैना, हम पर, हमसे छुपे हुए नहीं, अल्लाह को तक पता है। जो लोग अल्लाह की आयतों में इलाहाद करते हैं, इलाहाद मीन्स असल से हट जाना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना, हकीकत से दूर बात करना, गलत मफहूम पहनाना। हाँ, ये है ऑब्जेक्शंस आयत का, वो माना निकालना जो उसका माना नहीं है, सही मतलब की जगह उल्टा माना लेना, यानी आयत को बदलने की कोशिश। लाइक अहले किताब तहरीफ करते थे, लोग कुरान में लफ्जी तहरीफ तो नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, लोग कुरान में जो है लफ्जी तहरीफ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसकी हिफाजत का ठेका खुद लिया है। इसीलिए 1400 प्लस ईयर्स से कुरान की हर एक लफ्ज वैसे ही है, जेर जबर में कोई फर्क नहीं कर सकता। हाँ, पर ट्रांसलेशन में भी छेड़छाड़ हो सकते हैं, और जो है तहरीफ जो है वो की जा सकती है, और कुरान में जो है लफ्जी तहरीफ तो नहीं कर सकते, पर मानवी तहरीफ कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं आयत जो है वो शरई भी होती है और कौनी भी होती है। पीछे हम बात कर चुके कौनी आयतों की, सूरज चांद बारिश की, या हम कौनी टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। तो फिर माना है कि अल्लाह वक्तन फवक्तन कुछ निशानियां दिखाते हैं, तो जो लोग उनसे सबक नहीं लेते, इबरत नहीं लेते, वो क्या कहते हैं कि ये सब कुछ तो तबई असबाब के तहत हो रहा है। यानी तुमको कुरान में भी जो है चेंजेस करके बताएंगे लोग, यानी माना उलट करेंगे, कुरान के वर्ड्स को नहीं हाथ लगा सकते, छेड़छाड़ कर सकते, मगर ट्रांसलेशन में और जो है तफसीर में ये सारी चीजें हो सकती है। हाँ, इसी तरीके से कौनी आयतों को भी अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो उसमें इलाहाद करते हैं, यानी कौनी आयतें हमको बहुत सारी चीजें सिखाती है। पीछे हम बात कर चुके हैं सूरज चांद बारिश की, यहाँ हम कौनी कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। तो फिर माना है कि अल्लाह वक्तन फवक्तन कुछ निशानियां दिखाता है, तो जो लोग उनसे सबक नहीं लेते, इबरत नहीं लेते, वो क्या कहते हैं कि ये सब कुछ तो खुद ही खुद हो रहा है। अपनी मौत को भी कहते हैं हमारा टाइम आया तो हम मर गए, या फुला का टाइम आया तो फुला मर गया, कोई रब नहीं है, ये सब खुद ही चल रहा है क्या? तो ये कौनी आयतों में इल्हाद है इसका माना, क्योंकि पीछे हम आसमान जमीन एक कौनी आयतों की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर कौनी आयतों का मामला है। कौनी ये है और शरई कुरान की, तो शरई में भी इल्हाद करते लाइक बनी इसराइल डिड, और कौनी आयतों में भी क्या करते हैं, इल्हाद पैदा करना स्टार्ट करते हैं। जैसे खुद ब खुद ही हो रहा है, अच्छा खुद ब खुद ही हो रहा है, बारिश बराबर अपने टाइम पर आ रही है, खुद ब खुद ही हो रही है, बताइए, खुद ब खुद ही हो रही है, बारिश अपने वक्त पर आती है, ये सब खुद ब खुद हो रहा है या खुद ब खुद कुछ नहीं हो रहा है? कायनात की निशानियां हमको सबक देती है कि इनके खालिक को पहचानो, वो उसको पहचानने की बजाय उसका मतलब कुछ और निकालते हैं लोग। जो लूनर एक्लिप्स हुआ, आप देखिए अभी बीच में एक लूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स हुआ था ना, बीच में अभी कोई एक एक्लिप्स हुआ था ना, तो हर निशानी खालिक तक पहुंचाती है, और वो ऐसे लोग खालिक के बजाय असबाब तक पहुंचते हैं, पहुंचा देते, उसके ऐसे रीजंस बताते हैं कि इंसान असल चीज से फिर जाए। बाज वक्त कायनात की निशानी हो या कुरान की, साफ साफ समझ आती है, पर कुछ उल्टा मतलब ले लेते हैं। अब देखो दुनिया में जब गिरन लगते हैं तो वो क्या लेते हैं, गिरन हुआ है तो यानी अच्छा इंसान पैदा हुआ है, जैसे यस, या जो है किसी की मौत होगी, या पता नहीं और कितनी चीजें उससे ले लेते हैं, लेकिन उसका गिरन का लगना ये सारी चीजों की अलामत नहीं है, बल्कि ये बताना कि देयर इज अ खालिक। देखो अल्लाह चांद और सूरज पर भी गिरन डाल सकता है, और जब वो चाहे उस पर से उन गिरन को हटा सकता है, तो तुम उस रब को मानो, ये सूरज चांद को नहीं, इनकी इबादत नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल कुरान ने गुज़िश्ता कौमों का खात्मा अल्लाह की नाफरमानी बताया है ना, पर लोग कहते हैं ये कौमें किससे खत्म हुई,
नेचुरल डिजास्टर का नाम दे देते हैं। ये है अल्लाह की कौनी आयतों में इल्हाद करना। जैसे आप देखो मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, किसी को नहीं मालूम कि क्या हुआ उसके साथ में, लेकिन जब खुदाई की गई तो वहां पर पता चला कि कितने जो है यानी मुशरिक थे वो लोग मुशरिक थे, कितनी सारी चीजें जो है बरामद हुई नीचे से, है ना। लेकिन वो सारी चीजें नहीं बताती कि ये कौम को क्यों अजाब आए, अजाब ही था, अजाब ही होगा ये, मगर उसको क्या दे देते, नेचुरल डिजास्टर के रातों रात ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमको कुरान की ऐनक लगा करके अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ हमको ये चीज जो है वो बताई जा रही है, ये है इल्हाद। अगर कोई ये कहे कि बस ऐसे ही डिजास्टर आया और कोई कौम खत्म हो गई, तो ये है इल्हाद, कौनी आयतों में इल्हाद, यानी ये इल्हाद करने वाले दुनिया में मौजूद है और खुद मन माना मतलब देते हैं। तो फिर ऐसे का अंजाम क्या होगा, ऐसे का अंजाम बहुत बुरा है। जो कुरान के अगले हिस्से में क्या बताया गया है कि जो है अफमन, क्या फिर भला जो युल्का वो डाला जाएगा की नारी, ये किस में डाला जाएगा, नार में। जो लोग अल्लाह की कौनी और शरई आयतों का मतलब इल्हाद करते हैं, कुछ और ले जाते हैं, उसको कोई और तरफ ले जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि हम उनको नार में डालेंगे। We will stop the ayat here inshallah. Next time we will continue from the ayat number 40 again. ठीक है, we'll stop here. Jazakallah.